afternoon to all. கேக்குதா? கேக்கலையா? இப்போ கேக்கலையா? பக்கத்துலயே. ஹலோ மா, கேக்குதா? Very good afternoon to all. We are learning about C++. So you are all know about what is C++. First, what is C++? What is C++? C++ is a general purpose programming language which is mainly used for creating applications, real-time applications such as game development, web browser development, operating systems like Linux and Unix. Okay, C++ is also called as cross-platform. What is meant by cross-platform language? What is meant by cross-platform language? Okay, first one, C++ is a cross-platform language. We can create wherever from our process. Then mainly it is used for high performance applications such as game development, graphic user interface such as GUI. Then mainly used for web browser development. Okay. C++ was first developed by Jarney Stroustrup from ATT Bell Laboratories. C++ is an extended language from C. C++ is a subset of C. Okay. Mainly used for C++ is mainly used for creating programs which is easily maintained and easily manageable, mainly used for resources and memory utilization. In C program பார்த்தா அப்படின்னா ப்ரோக்ராமோட கன்சம்ஷன் நிறைய எடுத்துக்கிறோம், சரியா? மெமரி கன்சம்ஷன் நிறைய எடுத்துக்கிறோம். பட் C++ல பார்த்தா அப்படின்னா அதோட மெமரி கன்சம்ஷன் கம்மியாக எடுத்துக்கிறோம். ஓகே, the languages was updated 4 major times: 2011, 2014, 2017, 2020. Version is C++11, C++14, C++17, C++20. Okay, why we are using C++? I already told about that. C++ is mainly used for creating real-time applications. Okay, real-time applications, operating system, graphical user interface, and embedded system. Embedded system means both combination of hardware and software called embedded system. The main thing of C++ is we can easily create a program. Okay, struggle பண்ணனும்ங்கற need கிடையாது. If நம்ம C++ நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு அப்படினா we can easily write C, C# and Java program as well as Python also. எல்லாத்துக்குமே சேம் சின்டாக்ஸ் தான். C++ல என்ன சின்டாக்ஸ் நீ ஃபாலோ பண்றியோ அதுதான் C++, Java, Python எல்லாத்துக்குமே வரப்போகுது. Then difference between C and C++. C is a procedural oriented language. C
C++ is an object-oriented language. What is meant by procedure-oriented language? Procedure-oriented means structural format. For example, in C, we are creating our programs from header files, main functions, then அவ்வளவுதான் மெயின் ஃபங்க்ஷன்ஸ்குள்ள தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாமே என்னென்ன ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வருமோ அது எல்லாமே கொடுப்போம். பட் இன் C++ we can create class, objects as well as header files. But we can access the class properties through object from outside of the class, right? Main functions குள்ள நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணி கிளாसेस குள்ள இருக்கக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டீஸை ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். Okay, so அதுதான் difference C and C++. C is a structural oriented language, C++ is a object oriented language. Okay, C++, why we call C++ is an object oriented language? Because C++ is based on OOPS concept. OOPS concept means object oriented concept. There are 8 list of concepts are there. First one, object, class. Third one, data abstraction, encapsulation, polymorphism, message passing, dynamic binding, then inheritance. So these are all the 8 concepts of OOPS. Then second one, C is based on top-down approach and C++ is based on bottom-up approach. Then C allow global variables, multiple declaration of global variables are allowed, which means நம்ம main function குள்ள ஒரு variable கொடுக்கிறோம் இல்லையா, int a, b, c, main function குள்ள கொடுக்கிறத நம்ம global variables னு சொல்லுவோம். In C, multiple declaration of global variables are allowed. But in C++, multiple declaration of global variables are not allowed. நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா global variables include பண்ணிக்கலாம், but multiple declaration கிடையாது. int a equal to 5 அப்படின்னு நான் declare பண்ணிட்டேன்னா throughout என்னோட program int a equal to 5 தான். திரும்ப நான் என்ன பண்ண முடியாது, reinitialize பண்ண முடியாது. சரியா? Then C requires all the variables to be defined at the starting of a scope, which means main function குள்ள நம்ம declare பண்ணியே ஆகணும் variables C பொறுத்த வரைக்கும். In C++ அந்த need கிடையாது. நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், global variable யூஸ் பண்ணிக்கலாம், local variable யூஸ் பண்ணிக்கலாம். What is meant by global variable and local variable? Local variable means we can create the variables within the loop. For example, in function we can create any variables within the function is called local variable. Okay, we can create global variables from main functions, which means public key la நம்ம கொடுப்போம் இல்லையா, public int a, b, c கொடுக்கிறோம் இல்லையா, a, b, c தான் என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா global variables னு சொல்லுவோம். within function குள்ளேயோ இல்ல within class குள்ள நான் கொடுக்கிறத என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா local variable னு சொல்லுவோம். Then in C, malloc and calloc are used for creating memory allocations. நம்ம memory allocate பண்றதுக்காக ரெண்டு மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணுவோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் malloc and செகண்ட் ஒன் இஸ் calloc. இப்போ ஒன்ஸ் நான் என்னோட ப்ரோக்ராம் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன், என்னோட ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் நான் யூஸ் பண்ணிட்டேன், அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஃப்ரீயா இருக்கு, அதை நான் டெலீட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃப்ரீ மெத்தட் இருக்கு இல்லையா, ஃப்ரீ அப்படின்னு நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா என்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோமோ அதுக்கான மெமரி ஸ்பேஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக டெலீட் ஆயிடும். இன் சியில், இன் C++ல malloc, calloc, ஃப்ரீ இந்த மூணுமே தேவைப்படாது. அதுக்கு பதிலாக நியூ ஆப்ரேட்டர் as well as delete ஆப்ரேட்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். நியூ ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணி ஒரு மெமரியை கிரியேட் பண்ணுவோம். ஒன்ஸ் என்னோட ஃபங்க்ஷனோட ஒர்க் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷனை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா டெலீட் பண்ணுவோம். ஸோ டெலீட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்னா டெலீட் ஆப்ரேட்டர்னு யூஸ் பண்ணுவோம். ஃபர்தராக நம்ம நியூ அண்ட் டெலீட் ஆப்ரேட்டர்ஸ் பற்றிலாம் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் பிகினிங் ஆஃப் C++. பேசிக் சின்டாக்ஸ். பேசிக் சின்டாக்ஸ் உனக்கு தெரியும் இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் எப்படி சேவ் பண்ணணும், how to save a C++ program with the extension of .cpp or .cp. C னு சேவ் பண்ணேன் அப்படின்னா அது என்னோட C program. CPP னு சேவ் பண்றப்போ தான் அது C++ program. Okay, then how to compile your program, how to compile a C++ program? Compile.
control plus F9. Then how to run a program? Alt plus F9. மாத்திட்டேனா? Okay. Okay, first hello world program நம்ம பார்க்க போறோம். Simple program. இது எல்லாமே next chapterல இருக்கு. Structure of C++. First one, hash include iostream.h, conio.h, void main, cout, hello world கொடுத்திருக்கேன். So first friend இருக்கு இல்லையா? இது என்ன அப்படின்னா header files. Header files எதுக்காக கொடுக்கிறோம்? Because header files are preprocessor statement. Preprocessor statement means what is preprocessor? What is preprocessor? Preprocessor is nothing but C++ நம்ம ஒரு கோடிங் எழுதுறோம் அப்படின்னா கம்பைலருக்கு ஃபர்ஸ்டே இன்டிமேட் பண்ணும். ஓகே, இதுதான் ப்ரோக்ராம் கோட். இந்த ப்ரோக்ராம் கோடு தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? மெஷின் கோடை மாற்ற போறோம். சரியா? ஸோ ப்ரீ ப்ராசஸருக்கு நம்ம தெரியப்படுத்து ப்ரீ ப்ராசஸருக்கு நம்ம என்ன சொல்ல போறோம் அப்படின்னா நான் C++ ப்ரோக்ராம் எழுத போறேன். ஸோ அதுக்கு தான் ஹெடர் ஃபைல் இன்க்ளூட் பண்றோம். hash include iostream.h, hash include conio.h. இப்போ இந்த iostream.h, conio.h ஏன் இன்க்ளூட் பண்ணணும் அப்படின்னா iostream.h stands for input output stream. Conio stands for console input output. So iostream.h is a library function. Conio.h is also library functions. Library functions means we have lot of stream classes in the library functions. Stream classes means cout, cin, then getch, cout, cin இதெல்லாம் நம்ம கொடுக்குறோம் இல்லையா? இது எல்லாமே stream classes னு சொல்லுவோம். stream functions னு சொல்லுவோம். அதுக்குன்னு சில block of statement இருக்கும். சரியா? நான் cout என்னோட ப்ரோக்ராம்ல யூஸ் பண்ண போறேன்னா அதுக்குன்னு செட் ஆஃப் கோடிங்ஸ் இருக்கும். அதை நான் ஒவ்வொரு தடவையும் என்னோட ப்ரோக்ராம்ல கொடுக்கணுங்கிற நீட் இல்லை. பெட்டர் நான் என்ன பண்ணிக்கலாம்? ஹெடர் ஃபைல்ஸ் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம். ஹெடர் ஃபைல்ஸ் இன்க்ளூட் பண்ணிட்டேன்னா என்னோட ப்ரோக்ராம்ல C-ஆ இருக்கட்டும், in C we are including printf, scanf. In C++ we have to include cout, cin. Okay, cout less than hello world கொடுத்திருக்கேன் இல்லையா? இந்த less than என்ன ஆபரேட்டர் அப்படின்னா இன்சர்ஷன் ஆபரேட்டர் ஆர் புட் டு ஆபரேட்டர். புட் put to ஆபரேட்டர். ஓகே, இன் C-ல பார்த்தா அப்படின்னா அது எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆபரேட்டர்னு சொல்லுவோம். cout எதுக்காக யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா ஃபார் printing the statements into the screen, just for writing purpose. Then basic input and basic output. It's nothing but cout, cin நம்ம யூஸ் பண்றோம் இல்லையா? cout is mainly used for printing the characters into the screen, which is for output purpose. Scanf as well as cin is mainly used for writing the characters, reading the characters from users. Okay, நம்ம ரன் டைம்லனாலும் சரி, இல்லை அப்படின்னா நார்மலா நம்ம எக்ஸிகியூஷனுக்கு முன்னாடினாலும் சரி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்? ப்ரோக்ராமை யூசர் கிட்ட இருந்து வாங்கிக்கலாம். as well as டைரக்டாவும் நம்ம வேல்யூ வந்து பாஸ் பண்ணிக்கலாம். சரியா? ஸோ டேட்டாவை கெட் பண்றதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்றது cin ஸ்டேட்மெண்ட். cout printing the character into the screen, cin reading the character from keyboard. பாரு, cout hello world within double quotesல நான் hello world ஒரு சிம்பிள் ப்ரோக்ராம் நான் கொடுத்திருக்கேன். அவுட்புட் பாரு hello world. less than operator 2 times நான் கொடுத்திருக்கேன் இல்லையா? இதுதான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆபரேட்டர், இன்சர்ஷன் ஆபரேட்டர். C-ல நம்ம கொடுத்திருக்கோம் இல்லையா? இத எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆபரேட்டர்னு சொல்லுவோம். தென் உனக்கு C-லயே தெரிஞ்சிருக்கும் கமெண்ட்ஸ்னா என்னன்னு. கமெண்ட்ஸ்னா என்ன, எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம்? C++ கமெண்ட்ஸ் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம்? It's just providing the information about what we are include in our program.
just int a க்கு முன்னாடி நான் just என்னோட வேரியபிளை நான் டெக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன். டெக்ளேரிங் வேரியபிள்ஸ்னு நான் கமெண்ட்ல கொடுக்குறேன். ஓகே, இதுல 2 டைப்ஸ் இருக்கு. சிங்கிள் லைன் கமெண்ட், மல்டி லைன் கமெண்ட். சிங்கிள் லைன்லயும் நான் என்ன பண்ணிக்கலாம், கமெண்ட் கொடுத்துக்கலாம். மல்டி லைன்லயும் நான் கமெண்ட் கொடுத்துக்கலாம். இந்த கமெண்ட்டை நம்ம சிஸ்டம் கம்பைலர் இருக்கு இல்லையா, C++ கம்பைலர் அக்செப்ட் பண்ணிக்காது. ஏன் அக்செப்ட் பண்ணிக்காது அப்படின்னா, இது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டா கன்சிடர் பண்ணிக்காது. ஸோ இது ஆப்ஷனல் ஒன். நீ கொடுத்தாலும் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்க போறது கிடையாது. ஜஸ்ட் எதுக்காக அப்படின்னா, ஃபார் ஒரு ப்ரோக்ராமரோட இன்ஃபர்மேஷனுக்காக ஒரு பர்டிகுலர் வேரியபிள் நான் டெக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன்னா அதுக்கு முன்னாடி நான் ஜஸ்ட் மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். டெக்ளரிங் அ வேரியபிள் ஸ்லாஷ் டெக்ளரிங் அ வேரியபிள் மீன்ஸ் நான் ஒரு வேரியபிள் நான் டெக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன். Why commands are used in C++? இப்போ நார்மல் சிம்பிள் ப்ரோக்ராம்ஸ்னா ஓகே. இதுவே நான் பண்டிலாக என்னோட ப்ரோக்ராம் நான் அடிக்கிறேன், ஏதோ ஒரு நான் ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, இப்போ என் ப்ரோக்ராம் எனக்கு தெரியும், நான் என்னென்ன வேரியபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன்னு. இப்போ நான் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னோட ப்ரோக்ராமை என் ஃப்ரெண்டுக்கிட்டேயோ இல்லை வேற யாருக்கிட்டையாவது நான் காட்டுறேன். அவங்க அதை பார்த்தோன்னே புரியணும் இல்லையா. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த வேரியபிள் எதுக்காக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, இந்த ஃபங்க்ஷன் ஏன் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, இந்த ஃபங்க்ஷனை ஏன் கால் பண்ணியிருக்காங்க, ஜஸ்ட் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது தான் கமெண்ட்ஸ். சரியா? Commands in C++ are used to summarize an algorithm, identify a variable's purpose, or clarify a code segment that appear unclear. Commands are also used for debugging. It makes a program more readable and gives an overall description of the code. Commands are helpful in skipping the execution of some part of the code. இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா, இப்போ என்னோட ப்ரோக்ராம் நான் டைப் பண்ணிட்டேன். இப்போ எனக்கு அந்த பர்டிகுலர் லைனோ இல்லை செட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டோ எனக்கு வேணாம் அப்படின்னா, முன்னாடி நான் ஸ்லாஷ் போட்டால் போதும். டபுள் ஸ்லாஷ் நான் மென்ஷன் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா கம்பைலர் அந்த பர்டிகுலர் கோடை ரீட் பண்ணாது. ஓகே, அதுதான் சொல்கிறாங்க கமெண்ட்ஸ் ஆர் ஹெல்ப்ஃபுல் இன் skipping the execution of some part of the code. ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். நீ வேணா லேப்ல வந்து ட்ரை பண்ணி பாரு. ஒரு ப்ரோக்ராம் ஒரு கோட் டைப் பண்ணிட்டு முன்னாடி டபுள் ஸ்லாஷ் போட்டேன்னா அது கலர் சேஞ்ச் ஆயிடும். கலர் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சுன்னா கம்பைலர் வந்து அந்த பர்டிகுலர் லைனை ரீட் பண்ணாது. ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். So types of commands in C++, there are 2 types of commands. First one is single line command, second one is multi line command. In single command பாரு, சிங்கிள் லைன் கமெண்ட்ஸ் நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும், நம்ம ப்ரோக்ராமில் மென்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா டபுள் ஸ்லாஷ் யூஸ் பண்ணணும். மல்டி லைன் மீன்ஸ் ஸ்லாஷ் ஸ்டார், இங்கே உன்னோட கண்டென்ட் இருக்கணும், தென் ஸ்டார் ஸ்லாஷ். சிங்கிள் லைன் கமெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஷ் இன்க்ளூட் ibostream.h மெயின் ஃபங்க்ஷன் int a கொடுத்துருக்கேன். முன்னாடி டபுள் ஸ்லாஷ் வேரியபிள் டெக்ளரேஷன், விச் மீன்ஸ் நான் ஒரு வேரியபிள் டெக்ளேர் பண்ண போகிறேன் அப்படின்ட்டு ஒரு பார்க்குற யூசருக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுற மாதிரி. லைக்வைஸ் மல்டி லைன் கமெண்ட்னா நான் மல்டி லைன் நான் டைப் பண்ணிக்கலாம். மல்டி லைன் கமெண்ட் கேன் ஆக்குபை மெனி லைன்ஸ் ஆஃப் கோட். இட் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் ஸ்லாஷ் ஸ்டார் அண்ட் எண்ட்ஸ் வித் ஸ்டார் ஸ்லாஷ். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு நடுவில் நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா எவ்வளோ டைப் ஆஃப் கமெண்ட்ஸ் வேணாலும் டைப் பண்ணிக்கலாம். சரியா? ஸோ அது எதுவுமே கம்பைலர் ரீட் கூட பண்ணாது. Then data types and modifiers in C++. Why we are using data types in C++? Why we are using data types in C++? See, we are using variables in our program. So variables in the sense, it means integer, character, float, string, then array. So இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் இல்லையா, ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ்க்கு ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் வேல்யூஸ் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்டீஜர் int a equal to 5 means integer data type என்ன பண்ணும் அப்படின்னா only whole numbers மட்டும் தான் எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா. int a equal to 5.3 ன்னு நம்ம கொடுப்போமா? ஏன் சிஸ்டம் அக்செப்ட் பண்ணிக்காது? ஏன் அக்செப்ட் பண்ணிக்காது? because it is not user defined data type, it is built in data type.
டேட்டா டைப்பை பொறுத்த வரைக்கும் 3 டைப்ஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் built-in data type, second one is user-defined data types, third one is derived data types. சரியா? Data type is mainly used for ஒரு பர்టిక్యులர் வேரியபிள் நம்ம டிக்ளேர் பண்ணனும்னா அது என்ன டைப் ஆஃப் டேட்டான்னு நான் கம்பைலருக்கு சொல்லியே ஆகணும். அதுக்காக தான் நான் டேட்டா டைப்ஸ் யூஸ் பண்றேன். சரியா? All variables use data type during declaration to restrict the type of data to be stored. When a variable is defined in C++, the compiler allocates some memory for that variable. Okay. ஒரு இப்போ C++ ப்ரோக்ராம் நான் எடுத்துட்டேன்னா ஒரு வேரியபிள் நான் கம்பல்சரியாக டிக்ளேர் பண்ணி தான் ஆவேன் இல்லையா? ஏதோ ஒரு வேரியபிள் நான் டிக்ளேர் பண்ணுறேன். அப்போது கம்பைலர் என்ன பண்ணணும்? இது இன்டீஜர் டேட்டா டைப். அப்போ இன்டீஜர் டேட்டா டைப்புக்குன்னு ஒரு ரேஞ்ச் இருக்குமா? ஸ்பெசிஃபிக் ரேஞ்ச் இருக்கும் இல்லையா? 0 to 255. அந்த 0 to 255 ஒரு ஸ்பேஸை நான் கிரியேட் பண்ணணும் இல்லையா? int a equal to 5 மீன்ஸ் ஏக்குன்னு ஒரு ஸ்பேஸ் நான் கிரியேட் பண்ணணும். அதுக்கு பதிலாக நான் என்ன பண்ணுறேன்? இப்போ float a equal to 5 அப்படின்னா அப்போ floatக்குரிய ஸ்பேஸ் என்ன? What is the range of float data type? ஒரு பாக்ஸ் பார்த்துருப்பேன் இல்லையா? சி படிக்கிறப்போ 0 to 255, 0 to 65535 அந்த மாதிரி பார்த்துருப்பேன் இல்லையா? அதுதான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணுறோம். ஒரு இன்டீஜர் டேட்டா டைப்னு எடுத்துட்டோம்னா அதுக்குரிய மெமரி ஸ்பேஸ் கிரியேட் ஆயிடும். ஃப்ளோட் டேட்டா டைப் எடுத்தோம்னா அதுக்குரிய ஒரு மெமரி ஸ்பேஸ் கிரியேட் ஆகும். சரியா? So every data type requires different types of memory. அதே மாதிரி இப்போ நான் டேட்டா டைப் யூஸ் பண்ணுறேன். int a அப்படின்னு என்னோட ப்ரோக்ராமில் நான் யூஸ் பண்ணுறேன். நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா என்னோட ப்ரோக்ராம் ரன் டைம்லேயே ஏங்கிற வேல்யூக்கு நான் இன்டீஜருக்கு பதிலாக கேரக்டராக நான் மாற்றிக்கலாம். கேரக்டர், ஃப்ளோட், டபுள் அப்படின்னு மாற்றிக்கலாம். எப்படி மாற்றுறது அப்படின்னா அதுக்கு தான் டேட்டா மாடிஃபையருங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது. we can change the data type by using data type modifiers. So data type modifiers யூஸ் பண்ணி நான் என்ன பண்ணிக்கலாம்? இன்டீஜர்னு ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன்னா ரன் டைமில் அதை கேரக்டராக நான் மாற்றிக்கலாம், ஃப்ளோட்டாக மாற்றிக்கலாம், டபுளாக மாற்றிக்கலாம். ஓகே? Then C++ supports the following data types. Data types na என்னன்னு பார்த்துட்டோம். So data types can be categorized into 3 types. First one is primary or built-in or fundamental data types. Primary data types, built-in data types, we are all know that. What are that? Integer, character, float, string, double, long double. Okay? இது எல்லாமே ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய preserved words. Preserved words means இதை வந்து நம்மளால சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியாது. இன்ட்னா இன்ட் தான். ஓகே, இன்ட்டுக்கு பதில் வேற ஏதாவது நம்ம கொடுப்போமா? மாட்டோம். இன்டிஜர், கேரக்டர், ஃப்ளோட், டபுள் அப்படிங்கிறது built-in data type. Then derived data types. Derived data types means நம்ம ஏற்கனவே கிரியேட் பண்ணி வச்சிருப்போம், அதுல இருந்து டிஃபைன் பண்றது. இது எல்லாமே நம்ம பார்க்கலாம். Then user defined data types. User defined data types na நம்மளா கிரியேட் பண்றது. For example class எல்லாமே நம்மளா கிரியேட் பண்றோம் தானே. இப்போ நான் ஒரு ப்ரோக்ராம் சொல்றேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன ப்ரோக்ராம் தோணுதோ அதை வச்சு நான் சொல்றேன். ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ப்ரோக்ராம் பண்ணுனா ஸ்டூடெண்ட்டை வச்சு நீ ப்ரோக்ராம் பண்ணுவேன். ஒரு பேங்க் ரிலேட்டட் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னா கிளாஸ் பேங்க், பேங்க்குள்ள அக்கௌண்ட் நம்பர், அக்கௌண்ட் நேம், தென் அட்ரஸ், ஐஎஃப்எஸ்சி கோட், இந்த மாதிரி டீடைல்ஸ் வாங்குவேன். வாய்ட் கெட்குள்ள டேட்டா வாங்குவேன், வாய்ட் புட்குள்ள டேட்டாவை டிஸ்பிளே பண்ணுவேன். ஒரு சிம்பிள் ப்ரோக்ராம். இந்த கிளாஸுங்கிறது நம்மளா டிஃபைன் பண்ணுறது. ஸோ தட் இஸ் யூசர் டிஃபைன்டு டேட்டா டைப்ஸ். இப்போ வாட் இஸ் built-in, வாட் இஸ் derived, வாட் இஸ் யூசர் டிஃபைன்டுங்கிறத பார்க்கலாம். பார்த்துட்டு வேரியபிள்ஸ் பார்க்கலாம். இப்போ வேரியபிள்ஸ்னா என்னன்னு பார்க்கலாம். வாட் இஸ் வேரியபிள்ஸ்? Variable is a container which is used to store the values that are using in our programs. நம்ம ப்ரோக்ராம்ல என்ன வேரியபிள்ஸ் யூஸ் பண்றோமோ, ஓகே, என்ன வேரியபிள்ஸ் யூஸ் பண்றோமோ அதுக்குன்னு ஒரு வேல்யூ, சர்டன் வேல்யூ இருக்கு இல்லையா, அந்த வேல்யூவை ஸ்டோர் பண்ற கண்டெய்னர் தான் வேரியபிள்ஸ். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் integer x equal to 5, character a equal to within single quotes z, then array of int a of 10. So இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா வேரியபிள் டெக்ளரேஷன்.
ஏன் டெக்ளரேஷன்ங்கிறது மஸ்டா இருக்குது? Because we cannot create our program without declaring the variables, right? ஒரு program குள்ள நீ ஒரு variable யூஸ் பண்ணனும் அப்படினா before that என்ன பண்ணனும்? declare பண்ணனும். Okay? So variable is a name given to a memory location. அதே மாதிரி int x equal to 5 அப்படி நான் கொடுக்கிறேன். integer data type xங்கிறது ஒரு கண்டெய்னர் நான் சொல்லிட்டேன். ஓகேவா? அந்த கண்டெய்னருக்குன்னு ஒரு மெமரி ஸ்பேஸை கிரியேட் பண்றதுக்கு தான் வேரியபிள் யூஸ் பண்றோம். வேரியபிள் இஸ் a name given to a memory location. It is a basic unit of storage in a program. Value stored in a variable can be changed during program execution. Then அதே மாதிரி இப்போ நம்ம ஒரு பர்టిక్యులர் வேரியபிளுக்கு வந்து ஒரு வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ணிருக்கோம் அப்படினா நம்ம எக்ஸிகியூஷன் டைம்ல அதை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். சரியா? Few example: a equal to 5, a equal to a plus 1, b equal to 3. இந்த மாதிரி நம்ம வேரியபிள் வந்து டிக்ளேர் பண்ணிக்கலாம். Then what is the difference between variable declaration and variable initialization? இனிஷியலைசேஷனுக்கும் டெக்ளரேஷனுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் என்ன? இனிஷியலைசேஷன்னா ஃபர்ஸ்ட் என்னோட வேரியபிளை நான் டேட்டா டைப்ல டெக்ளேர் பண்ணிட்டு வேல்யூவை பாஸ் பண்றது. int a equal to 1. ஓகே, டெக்ளரேஷன் மீன்ஸ் int a ன்னு நான் ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல கொடுத்துருவேன். அடுத்த லைன்ல வேல்யூ வந்து டெக்ளேர் பண்ணலாம். a equal to 5 ன்னு. ஓகே, டேட்டா டைப் வேரியபிள் நேம் ஈக்குவல் டு வேல்யூ கொடுத்தேன் அப்படின்னா அதை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? இனிஷியலைசேஷன் சொல்லுவோம். டெக்ளரேஷன் மீன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் என்னோட வேரியபிளை டேட்டா டைப் யூஸ் பண்ணி நான் டெக்ளேர் பண்ணிடுவேன். தென் என்னோட ப்ரோக்ராம்குள்ளே நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா வேல்யூ பாஸ் பண்ணி டெக்ளேர் பண்ணுறது தான் டெக்ளரேஷன். தென் ஸ்கோப் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ். ஆல்ரெடி நான் சொல்லிட்டேன் இல்லையா, ஸ்கோப் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் கேன் பி கிளாசிஃபைட் இன்டு லோக்கல் வேரியபிள், global variable. Listen. Hash include iostream.h. Global variable va int global equal to 5. இப்போ நார்மலா நான் கிளாஸ் குள்ள யூஸ் பண்ணேன் அப்படினா அது global variable. ஓகேவா? நான் மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள யூஸ் பண்றேன் இல்லையா, மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள variable name int global equal to 5. நான் கிளாஸ் குள்ள யூஸ் பண்ணேனா அது global variable. சரியா? within the function குள்ள இல்ல within the loop குள்ள நான் மென்ஷன் பண்ணேன் அப்படினா, நான் டிக்ளேர் பண்ணேன் அப்படினா அது local variable. சரியா? then C++ identifiers. C++ identifiers எதுக்காக யூஸ் பண்றோம்? C++ identifiers are used for naming the variables. Just variables க்கு name வந்து assign பண்றோம். Okay, x equal to 5, a equal to 3. x, a is a identifier. Okay, identifierங்கிறது நம்ம என்ன வேணாலும் கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துக்கலாம். சரியா? But identifier has some rules. Identifierக்குன்னு சில rules and regulations இருக்கு. First letter should not be a symbol or uppercase. Uppercaseல இருக்க கூடாது first letter, as well as symbolல இருக்க கூடாது. Symbols or special characters நம்ம யூஸ் பண்ண கூடாது. Numbers யூஸ் பண்ண கூடாது. சரியா? அப்புறம் அதே மாதிரி ஐடென்டிஃபையர்ஸ் வந்து கேஸ் சென்சிட்டிவ். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு வேரியபிள் கொடுக்குறேன், எக்ஸ் கேபிட்டல் எக்ஸ் ஸ்மால் எக்ஸ் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா ரெண்டுத்துக்குமே டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ரூல்ஸ். நேம் கேன் கண்டைன் லெட்டர்ஸ், டிஜிட்ஸ் அண்ட் அண்டர்ஸ்கோர்ஸ். நேம் மஸ்ட் பிகின் வித் a letter or underscore. Name are case sensitive. Example, myware or myware is different. ஏன் டிஃபரெண்ட் அப்படின்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் எம் கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா, அது கேபிட்டல் லெட்டர் கேப்ஸ். நேம் cannot contain white space or special characters. int a ஸ்பேஸ் b ன்னு நான் கொடுக்க கூடாது. ரோல் நம்பர்னு நீ கொடுக்கறேன்னா ரோல் ஸ்பேஸ் நம்பர்னு
மென்ஷன் பண்ணால் அது உனக்கு எரர் காட்டும். ஸோ ரோல் கமா நம்பர் கமா நீ டிக்ளேர் பண்ணிக்கலாம். Reserved words cannot be used as identifiers. What is reserved words? Reserved word is predefined words such as integer, if, else, while, do, then, get ch, cout, cin. இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா ரிசர்வ்டு வேர்ட்ஸ். இந்த மாதிரி ரிசர்வ்டு வேர்ட்ஸை என்னோட ஐடென்டிஃபையர்ஸில் நான் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. தென் டேட்டா டைப்ஸ். டேட்டா டைப்ஸ் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றத நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன். என்னோட வேரியபிள் நான் டெக்ளேர் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா என்ன டைப் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ், என்ன டைப் ஆஃப் வேல்யூஸ் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். எக்ஸாம்பிள் int a. A is a integer data type. So C++ data types பொறுத்த வரைக்கும் 3 classifications already நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா. First one is user defined, second one is built-in type, third one is derived type. So user defined types are structure, union, class, enumeration. Built-in data type is integer, character, void, float. Then derived data types array, function, pointer. In integer type we can categorize int as well as char. Then floating type float, double, long double also. So first பாரு நம்ம 3 classifications கொடுத்திருக்கோம். Second one built-in type மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணி integerனா என்ன, characterனா என்ன. So integer data type மட்டும் பார்க்கலாம். Integer data type just -2. Integral typeல ரெண்டு classification int, character. Int 0 to 255 characters வரைக்கும் values வரைக்கும் எடுத்துக்கிறோம். Character data type -128 to 127 characters வரைக்கும் எடுத்துக்கிறோம். இதெல்லாம் நம்ம கிளாஸ்ல டீடைலா பார்த்துக்கலாம். Then C++ data typesல user defined data types structure, union, class, enumeration. இதுல நம்ம classனா என்னன்றது நமக்கு தெரியும். Class வந்து நம்மள ஓனா டிஃபைன் பண்ணிருப்போம் இல்லையா. So class is an entire set of data that can contain data member and member function. So இந்த கிளாஸ்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா user defined data types. அதுல இருக்கக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டிஸை through outside of the classesல நான் access பண்ணனும் அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட் மூலமா access பண்ணிக்கலாம். Then C++ data types, derived data types பார்த்தோம் அப்படின்னா array, function, pointer எல்லாமே derived data types. ஒரு function இருக்கு அப்படின்னா அந்த functionல இருந்து நான் எத்தனை வேணாலும் கிரியேட் பண்ணிக்கிறது தான் derived data types. சரியா? arraysனா என்னன்றது உனக்கு தெரியும். Array is a collection of values. It is used to store the list of values or collection of values in the same name. For example, a of 10. A of 10 means we can store 10 values in the name of a with the same data type. A of 0, A of 1, A of 2, A of 3 up to A of 9. Okay, array index starts from 0. Okay. Then function. Function is a ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்கு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், அந்த ப்ரோக்ராமை ஸ்மாலர் பார்ட்ஸா டிவைட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸ்மாலர் ஃபங்க்ஷன்ஸா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அந்த ஃபங்க்ஷனை எக்ஸிக்யூட் பண்றது மூலியமா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள செட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுப்போம். எப்பெல்லாம் என்னோட ஃபங்க்ஷனை நான் கால் பண்ணேனோ அப்பெல்லாம் அந்த செட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். நீட் நாட் டு என்டர் த கோட் அகைன். திரும்ப நான் என்னோட கோடை டைப் பண்ணணுங்கிற நீட் கிடையாது. அதுதான் ஃபங்க்ஷன். So listen.